Assalamu alaikum. Welcome to Arise and Ascend. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. We're warning that genocide could very well happen in India. இந்த டாக்டர் கிரிகோரி ஸ்டாண்டன் என்பவர் இனப்படுகொலை கண்காணிப்பின் நிறுவனர் ஆவார். இவர் 1994 ரவாண்டாவில் நடந்த இனப்படுகொலை நடைபெறுவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முன்னறிவிப்பு செய்த நிபுணர் ஆவார். இப்போது இவர் இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் இனப்படுகொலை நடக்க உள்ளதாக எச்சரித்துள்ளார். மேலும் இவர் கூறுகையில், இந்திய மாநிலமான அசாம் மற்றும் இந்தியா நிர்வகிக்கும் காஷ்மீரில் இனப்படுகொலைக்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள் மற்றும் செயல்முறைகள் தென்படுகின்றன என்றும், மேலும் 2019 காஷ்மீரின் தன்னாட்சி அந்தஸ்தை ரத்து செய்ததும் சிஏஏ அறிமுகப்படுத்தியதும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களை இலக்காக கொண்டுள்ளன என்பதை ஸ்டாண்டன் கூறுகிறார். இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிமுகப்படுத்திய கொள்கைகளுக்கும் 2017 ரோஹிங்யா முஸ்லிம்களை குறிவைத்த மியான்மர் அரசின் கொள்கைகளுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமையை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். We should be aware that genocide is not an event. It is a process. The Genocide Watch model of genocide process, which is the 10 stages of genocide, I should really have called them the 10 processes of genocide, begins with classification. It begins with trying to exclude people from citizenship. It also includes dehumanization, calling people terrorists or separatists or criminals, or the kinds of language that was used in the meeting in Hardwar, and that has been used by the Indian government also against Muslims. It is polarization, which includes this anti-Muslim hatred, and it is the kind of preparation that we are seeing right now, where this dehumanization is being preached. 2002 குஜராத்தில் நடந்த கலவரங்கள் மற்றும் படுகொலைகளில் 1000க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டதிலிருந்தே ஒரு மாபெரும் இனப்படுகொலை இந்தியாவில் நடக்கவிருப்பதை இனப்படுகொலை கண்காணிப்பு எச்சரித்து வருகிறது. The idea of India as a Hindu nation, which is the Hindutva movement, is contrary to the history of India, and it is also contrary to the Indian Constitution. The Indian Constitution was specifically set up to make India a secular country, to allow for equality between all religions. It was not aimed at making a Hindu nation. மேலும் இவர் சமீபத்தில் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நிகழவிருக்கும் இனப்படுகொலையை தடுத்து நிறுத்துமாறு யுஎஸ் காங்கிரசிற்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். We knew that there were very early warning signs. For instance, in Rwanda, 5 years ahead of the time when the genocide there happened, we warned. No one did anything about it. We tried to even warn the president of the country. But the reason we try to warn is because our objective is prevention. If you warn after the genocide is over, it's too late. And unfortunately, that's usually been the response of most of the international community. And I would add that we're not the only ones warning. The U.S. Holocaust Memorial Museum, which has a genocide prevention center, is also warning that India is in fact the second most likely country to have genocide in this coming year. இப்பொழுது நம்மில் பலருக்கு எழும் கேள்வி, ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது? எதற்காக எல்லா இடங்களிலும் இஸ்லாமியர்கள் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள்? இதற்கு பின்னால் உண்மையில் யார் இருக்கிறார்கள்? And then they are accusing Muslims. Why are they accusing us of this? Let's go to the bottom line. And what you have to realize, if behind all of these secret societies is the evil one, is the shaitan wa iyadu billah, then he will attack the holders of truth. That if you are talking and living the revelation, you become an enemy to the evil one, wa iyadu billah. That we want to be ruled by the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, and that the leader would be the one who would institute these laws, not from any special family, but the one who deserves to be the ruler of the people.
And so, with a system that is so clear and honest and straightforward, why are we under attack? That is the job of deception. And the deception has come in this new globalization form, this spread of technology. It is now shifted to us, trying to make us into an evil force. அதற்கு காரணம் தஜ்ஜால் என்பவன் பொய்யை உண்மையாகவும் உண்மையை பொய்யாகவும் காண்பிக்கக்கூடியவன். ஏனென்றால் அவன் ஒரு டிசீவர், ஏமாற்றுபவன் ஆவான். இஸ்லாமியர்களை இன்றளவில் மீடியாக்கள் தீவிரவாதிகள், பயங்கரவாதிகள் என்று சித்தரிக்கிறார்கள். அது ஏனென்றால் இஸ்லாமியர்கள் தான் இன்று வரை இறைவனால் வகுக்கப்பட்ட சட்ட திட்டங்களுக்கு அடிபணிந்து வாழ்கிறார்கள். இவர்கள்தான் இன்று வரை இறைவனின் புனித வேதத்தை கையிலேந்தி பின்பற்றி வருகிறார்கள். ஆனால் இலுமினாட்டிகளோ சாத்தானின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுபவர்கள். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எந்த நாடும் யாருக்குமே சொந்தமல்ல. இலுமினாட்டிகள் அவங்க வச்சதான் சட்டம். ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் இன்னும் உள்ள போகல, மெக்கா மெதினா. அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு போற அன்னைக்கு தான் விஸ்வரூபம் வெடிக்கும். அந்த இடத்த கைப்பற்றக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை மட்டும் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஏன் தெரியுமா எல்லா டிவிலையும் முஸ்லீம் தீவிரவாதி காட்டுறாங்க இல்லையா? விஸ்வரூபம் படம் வந்துச்சா இல்லையா? கமலஹாசன் நடிச்ச படம். அதுல முஸ்லீம்களை தீவிரவாதி மாதிரி காட்டினாங்களா இல்லையா? அப்படின்னு கிடையாதுங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம் தீவிரவாதிகளே கிடையாதுங்க. ஏன் திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா, இந்து மதத்தை ஒண்ணுமெல்லாம் பண்ணியாச்சு, கிறிஸ்துவ மதத்தை மேல போய் பிடிச்சாச்சு. இந்த முஸ்லீம் மதம் ஒண்ணுதான் இன்னும் பிடிக்காம இருக்காங்க. அதை பிடிக்கிறதுக்காக தான் எல்லா டிவிலையும் எல்லா பேப்பர்லையும் முஸ்லீம்களை பத்தி தப்பா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போ மெக்கா மெதினாவை இந்த இலுமினாட்டிகள் மொத்தமா கண்ட்ரோல் கொண்டு வராங்களோ அதுக்கப்புறம் எந்த டிவிலையும் முஸ்லீம்களை பத்தி தப்பா பேச மாட்டாங்க. இதை ஹீலபாஸ்கர் மட்டுமல்ல, இந்த நிழலுலக ஆட்சியாளர்களே ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். தீவிரவாதத்தை உருவாக்கி வளர்ப்பவர்களே இவர்கள்தான் என்று. Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes. We're speeding up training of ISIL forces. A meeting in the White House over 2 years ago, everyone in the national security team recommended arming ISIS. We're speeding up training of ISIL forces. The U.S.-led ISIS coalition. From the get-go about the notion that we were going to effectively create this proxy army inside of Syria. Tonight I call on Congress again to give us additional authorities and resources to train and equip these fighters. இவர்கள் ஏன் இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அதற்கான பதில் இந்த சாத்தானை வணங்குபவர்களே கூறுகிறார்கள். அது சாத்தானிய கொள்கைகளுக்கு நேர் எதிரான கொள்கையை கொண்டது இஸ்லாம் தான் என்று. சாத்தானிய மதம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் என்றால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் ஹேண்ட் என்று இந்த சாட்டனிஸ்ட் கூறுவதை கேளுங்கள். What do you mean by the left-hand path? For semantic purposes, we use the phrase right-hand path to define those religions or spiritual practices that attempt to submit to a greater force, a God, a universal principle that unites humanity together. And let me clarify. With the right-hand path. The right-hand path would consist of, in religions you'd be familiar with, Islam is the most radical right-hand path system. The very word means submission. Islam is the most radical right-hand path system. The very word means submission.
இளம் நாட்டிகளிடம் மீடியா கண்ட்ரோல் இருப்பதால் அவர்கள் இஸ்லாமியர்களை பற்றி பொய்யான அவதூறுகளையும் வெறுக்கத்தக்க பிரச்சாரங்களையும் மேற்கொள்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு 2019 வெளிவந்த கூர்கா என்கிற படத்தின் பல காட்சிகளில் தீவிரவாதிகள் என்று கூறப்படும் நபர்களில் ஒருவர் ISIS-ஐ சேர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கு உங்களுக்கே தெரியும் ISIS-இன் உண்மையான தலைவர்கள் யார் என்று. And that's the plan. That's where they want to take it. So the next thing is create the enemy. How do we get there? This is a world exclusive. This is ISIS headquarters. It's been found. It's been because you have to create an enemy. Now, what we call ISIS and all these other groups came out of the Pentagon through the Mujahideen and the Taliban in Afghanistan, through Al-Qaeda, through to Islamic State, Boko Haram in Africa as well. And declassified Pentagon report, US created ISIL as a tool against Assad. Create the enemy, then you can get the excuse to go into a country. US effectively siding with Al-Qaeda in desire to get rid of Assad, former UK ambassador to Syria. Merchants of death, Obama, Clinton run weapons to ISIS from Libya, say intelligence documents. Hacked emails prove Hillary armed jihadis in Syria, including ISIS. And this guy was about to go into court on charges of supplying weapons to Libyan rebels. And before he went into court, he said, if I go in the witness box, I'm going to reveal Hillary Clinton's part in it. She was Secretary of State, of course. And they let him go and drop the charges, and off he went to go on with his life. Huge stash of US-made weapons found in ISIS-controlled territory in Syria on purpose. This is an organization called Action on Armed Violence. They found that 1.45 million guns were supplied by the US to Afghanistan and Iraq between 2001 and 2015, and only 3% of those weapons have been accounted for. Where did the others go? Well, it's obvious where they went. And what we're looking at is not Islam. We're looking at something called Wahhabism. These are the flags of the real ISIS, created to justify all that's gone on in the Middle East, create the enemy and justify a war and a conflict. மேலும் இந்த படத்தில் பல காட்சிகளில், அதாவது துப்பாக்கி சுடும் காட்சியிலிருந்து பாம் வெடிக்கும் காட்சி வரை எல்லா இடங்களிலும் ஹையால் அல் ஃபலா என்று ஒலித்துக் கொண்டே இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. சிட்டி கமிஷனர் இங்க இருக்கணும். இது ஒரு வகையான சப்கான்ஷியஸ் பிரெயின் ப்ரோக்ராமிங் ஆகும். அன்றாடம் 5 வேளை பள்ளிவாசல்களில் பாங்க சொல்லும் பொழுது ஹையால் அல் ஃபலா என்று கேட்கும் ஒன்றுமறியாத பாமர மக்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் தீவிரவாதிகள் என்கிற அந்த உணர்வு தூண்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இது ஒரு புறம் இருக்க, இந்திய இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த பொழுது நம் இந்து மக்களின் கோவில்களை எல்லாம் இடித்து விட்டார்கள் என்று வாய்க்கூசாமல் பொய் பிரச்சாரங்களையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்திய இஸ்லாமிய மன்னர்களின் வரலாற்றை பொய்யாக திரித்து கூறி முஸ்லிம்கள் தீய சக்திகள் என்கிற மனப்பான்மையை மக்கள் மனதில் விஷவித்தாக விதைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் பகுத்தறிவு மிக்க மனிதர்களாக இருப்பின் இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் பொய் என்று சுலபமாக கண்டறிவீர்கள். இதற்கு ஒரு சிறு உதாரணம் இந்த மாற்று மத சகோதரி சொல்வதை கேளுங்கள். இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை இஸ்லாமியர்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிற உண்மையை நம்ம சொல்லாததன் காரணமாக இன்னைக்கு பொய்களும் புரட்டுகளும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. சேர்ந்து வாயை திறந்தாலே பொய். ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வரலாறு கிடையாது. அப்ப என்ன நினைப்பாங்க, இருக்கிற வரலாறை நம்ம அழிச்சிடணும் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. அததான் இன்னைக்கு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்க ஊடகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விவாதங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. வீட்டுல எத்தனை பொய்களை அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சொல்றாங்களா இல்லையா? அவுரங்கசீப் முகலாய மாமன்னன் அவுரங்கசீப்பை பத்தி என்ன சொல்றாங்க, அவர் வந்து இந்துக்களை பாரபட்சமாக நடத்தினார், அதாவது கட்டாய மதமாற்றம் செய்தார், இந்துக்களை கொன்று குவித்தார், இந்து கோயில்களை இடித்தார். அவரை பத்தி மட்டுமா? மைசூர் புலி மாவீரன் திப்பு சுல்தானை பத்தி என்ன சொல்றாங்க, அவருடைய வாள் இருக்குல்ல, போர்வாள், அதுல வந்து நான் இந்துக்களை கொல்வேன் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருந்தாராமா. எவ்வளவு வடிகட்டின பொய், கொஞ்சம் கூட கூச்சப்படுறது கிடையாது. அவ்வளவு பொய்கள் சொல்றாங்க.
அது என்னன்னா பாதி. எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, முழு பொய்யை விட பாதி உண்மை இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது. அவுரங்கசீப் பத்தி சொல்லப்படுற அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் நான் விளக்கம் சொல்றேன். அவுரங்கசீப் இந்த கோயில்களை இடித்தார். ஆமா, இடிச்சார். ஏன் இடிச்சார் அதை நீ சொல்றியா? உனக்கு தைரியம் இருக்கா? அதை சொல்றதுக்கு துணிச்சல் இருக்கா? அவுரங்கசீப்பும் அவருடைய ஆளுகைக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்ற சிற்றரசர்களும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்க, ஒரு பயணம் போறாங்க, நீண்ட பயணம். போற வழியில நிறைய இந்து மன்னர்கள், இந்து சிற்றரசர்கள் அதுல இருக்காங்க, சமஸ்தானத்தினுடைய சிற்றரசர்கள். அவங்க கேட்கிறாங்க, போற வழியில் தான் என்ன இருக்கிறது? கங்கை ஆறு இருக்கிறது, காசி இருக்கிறது. நாங்கள் கங்கையில் நீராடி காசி விஸ்வநாதரை தரிசிக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. உடனே அவுரங்கசீப் என்ன பண்றாரு? சரி, அப்படியே வந்து கூடாரங்களை அடிச்சு முகாம் போடுங்க இங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க முகாம் போடுறாங்க. அந்த இந்து மன்னர்கள் தங்களுடைய ராணிகளோடு அந்த கங்கையில் நீராடி காசி விஸ்வநாதரை போய் தரிசிக்கிறாங்க. இந்து ராணிகள் எல்லாரையும் ஒரு அதாவது ஒரு மூடப்பட்ட, முழுவதுமாக மூடப்பட்ட ஒரு பல்லக்கில் வைத்து அந்த ராணிகள் வந்து அழைத்து செல்லப்படுறாங்க, தரிசனம் பண்றாங்க, திரும்பி வர்றாங்க. எல்லாருமே வந்தா ஒரே ஒரு சமஸ்தானத்து ராணி மட்டும் காணோம், மிஸ்ஸிங். கட்ச் சமஸ்தானத்தினுடைய ராணியை மட்டும் காணல. எல்லாரும் தேடுறாங்க, காணோம். அவுரங்கசீப்புக்கு கடுமையான கோபம் வருது. உடனே அவருடைய அதிகாரிகளை அனுப்பி எங்க போனாங்களோ அங்க போய் தேடி பாருங்க. எல்லாரும் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்துக்கு போறாங்க தேடுறதுக்கு. போய் தேடி பார்த்தா எங்கேயுமே காணோம். அங்க ஒரு சிலை ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சிலைக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுரங்கப்பாதை கீழே போகுது. நிலவரைன்னு சொல்லுவாங்க, பூமிக்கு அடியில் இருக்கின்ற ரகசிய இடம். அந்த நிலவரைக்குள்ள போனா அந்த அதிகாரிகள் உள்ள போறாங்க. அங்க அவங்க பார்த்த காட்சி அவங்க அப்படியே வந்து அவங்க ரத்தத்தை கொதிக்க வைக்குது. அங்கே இருந்த காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை சேர்ந்த மடாதிபதிகள் அவங்க என்ன பண்றாங்க? மத தலைவர்கள், இந்து மத தலைவர்கள் ஒரு இந்து சமஸ்தானத்தினுடைய ராணியை அங்கே பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தி அவரை கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த அம்மா கதறி அழுதுட்டு இருக்காங்க. இந்த காட்சியை பார்த்ததும் அந்த அதிகாரிகள் அவுரங்கசீப் கிட்ட சொன்னதும் அவருக்கு கடுமையான கோபம் வருது. அங்க இருக்கிற அந்த மன்னர்கள், இந்து சமஸ்தானத்தினுடைய அந்த மன்னர்கள் எல்லாம் இந்துக்கள் தானே, அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, இதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நியாயம் செஞ்சே தீரணும் பேரரசரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன செய்யலாம்? இந்த கோயில் தீட்டுப்பட்டுருச்சு, அந்த கோயிலை என்ன பண்ணணும்? இடிக்கணும். உடனே என்ன பண்றாரு அவுரங்கசீப்? கோயிலை இடிக்கிறதுக்கு உத்தரவிடுறாரு. அப்ப கூட என்ன பண்றாருன்னா, அங்க இருந்த காசி விஸ்வநாதரனுடைய அந்த விக்கிரகத்தை பத்திரமாக எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அந்த கோயிலை இடிக்கிறாரு. அதற்கு வேண்டுகோள் விடுத்தவர்கள் இந்து மன்னர்கள். அந்த கோயிலினுடைய அந்த மடத்தினுடைய அந்த தலைவரை, மூத்த மத தலைவர், அவரை வந்து கைது பண்றாரு. இது யார் எழுதியிருக்கா? யாரோ ஒரு இஸ்லாமியரோ அல்லது வந்து எங்களை போன்ற திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களோ மற்றவர்களோ யாருமே எழுதல. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பட்டாபி சீதாராமையா அவருடைய புத்தகத்துல இதை பதிவு பண்ணியிருக்காரு. இந்த உண்மையை யாராவது பேசுறீங்களா? பேசுறதில்ல. பேசினா அதுக்கு சரியான பதில் சொல்றதுக்கு நமக்கு தெரியுதா? இல்ல. ஏன்னா அந்த உண்மையான வரலாறு நம்ம சொல்றதில்லை யார்கிட்டையும், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி வளர்க்கல. அதனால வந்த வினை இது. அதே மாதிரி திப்பு சுல்தான் பத்தி சொல்லப்படுற விஷயம், சிருங்கேரி மடம், அந்த சிருங்கேரி மடத்தை மராட்டிய மன்னர்கள், இந்து மன்னர்கள் வந்து சூறையாடுறாங்க. அந்த மடாதிபதி சச்சிதானந்த பாரதி போய் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிறாரு எங்கேயோ, உயிருக்கு பயந்து. அங்க இருந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். யாருக்கு கடிதம் எழுதினாரு? திப்பு சுல்தானுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு. அவர் உடனே ஒரு படையை அனுப்பி அந்த சிருங்கேரி மடத்தை காப்பாற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல் அங்கு இடிக்கப்பட்ட, சேதப்படுத்தப்பட்ட அந்த மடத்தை பெரும் பொருட்செலவு செய்து கட்டி கொடுத்ததோடு மீண்டும் அந்த மராட்டிய இந்து மன்னர்கள் வந்து அங்கே தாக்குதல் நடத்தாமல் இருப்பதற்காக ஒரு பெரிய படையையே அங்க நிறுத்தி வைக்கிறாரு காவலுக்கு. அவரை பார்த்துதான் சொல்றாங்க, அவர் வந்து கட்டாய மதமாற்றம் பண்ணாரு, மாட்டுக்கறி சாப்பிடணும்னு கட்டாயப்படுத்தினாரு, இந்துக்களை கொலை செய்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயில்களை இடித்தார்னு சொல்றாங்க. அவருடைய தலைநகரான ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்துல 100க்கும் மேற்பட்ட கோயில்கள், சிறியதும் பெரியதுமாக இந்து கோயில்கள் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரே ஒரு மசூதி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த மன்னனை பார்த்துதான் என்ன சொல்றாங்க? அவர் வந்து இந்து விரோதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த வரலாறெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? எதிர்த்து தைரியமா நிக்க முடியும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் பம்மிக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. இவர்களின் நோக்கமானது இறை நம்பிக்கையாளர்களை ஒழித்து கட்டுவது மட்டுமல்ல, மக்களை டிவைட் அண்ட் கான்கர், அதாவது பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை உபயோகப்படுத்தி ஆட்சியை கைப்பற்றுவது. ஆனால் குர்ஆனோ இதற்கு நேர்மாறாக கூறுகிறது. இன்னும் நீங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ்வின் கயிற்றை வலுவாக பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், மேலும் நீங்கள் பிரிந்தும் விடாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சூரா அல் இம்ரானில் கூறுகிறான்.
மேலும் அல்லாஹ் கூறுகிறான், மனிதர்களே, நிச்சயமாக நாம் உங்களை ஓர் ஆண் ஓர் பெண்ணிலிருந்தே படைத்தோம் என்று. mankind is one, God is one. ஆக நம்மிடையே இருக்கும் வேற்றுமைகளை துறந்து நாம் ஒற்றுமையாக இருப்பதே நமக்கு பலமாகும். நாமெல்லாம் அறிவில்லாம ஒவ்வொரு மதமும் மாத்தி மாத்தி சண்டை போடுறோம் இல்லையா, அதாங்க முட்டாள்தனம். நமக்குள்ள சண்டை போட்டு எவனோ ஒருத்தன் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறான். தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க. முதல்ல தயவு செய்து எந்த ஒரு மதமும் இன்னொரு மதத்தை பத்தி தப்பா பேசாதீங்க. உங்க மதமே ஒழுங்கா இல்ல, அடுத்த மதம் எதுக்கு பேசுறீங்க? இந்துக்கள்னு ஒரு இந்துக்கள் அமைப்பே இல்ல உலகத்துல. நீங்க மத்த மதத்தை பத்தி பேச டைம் ஏன் வேஸ்ட் பண்றீங்க? எப்ப பார்த்தாலும் யூடியூப் வெப்சைட்ல மத்த மதத்தை பத்தி தப்பா பேசுறதா முழு நேர வேலை. அவங்க மதமே இல்ல, அவங்க கண்ட்ரோல்லே இல்ல, நாடு கண்ட்ரோல்ல இல்ல, பேங்க் இல்ல, ஒரு மனம் எதுவுமே இல்ல. எவனோ ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு போறான். நம்ம உலகத்தில் உள்ள எல்லா மதத்தின் எல்லா நாட்டின் மொத்த எதிரி இலுமினாட்டி. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அரசியல், அதிகாரம், நாடு இதெல்லாம் சண்டையெல்லாம் கிடையாதுங்க. ஒரே சண்டை. இந்த இலுமினாட்டிகள் தான் நமக்குள்ள சண்டை மூட்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கறாங்க. அமைதி படம் பார்த்தீங்க இல்லையா? அதுல சத்யராஜ் ஒன்று பண்ணுவார் இல்லையா? ஏண்டா நாம தான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, அப்புறத்துக்கு ஓட்டு போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி. அதாவது அந்த அண்டர்வேரை துவைக்கும் போது சண்டை வந்துடும் இல்லையா? ஏன்னா என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? இந்த அண்டர்வேர் சண்டை போட்டிருக்கும் போது மறந்து போச்சுங்க. ஓ, அப்ப சண்டை போட்டா மறந்துடுமா அப்படின்னு சண்டை போட்டுடுவான் இல்லையா? ரெண்டு பேர்த்த கூப்பிட்டு டீக்கரை பஞ்சு உட்காந்துட்டு கீழ் ஜாதிக்கார நாயிக அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பானா? அதே தாங்க அரசியல்வாதிகள் லோக்கல்ல பண்றாங்க, இவங்க இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பண்றாங்க. சமீபத்தில் ஹரித்வாரில் நடந்த மத சந்திப்பில் இஸ்லாமியர்களை கொல்ல ஆயுதங்களை ஏந்துங்கள் என்று கூறியிருந்தது டாக்டர் ஸ்டாண்டன் சுட்டிக்காட்டினார். இவையெல்லாம் இனப்படுகொலை நடக்கும் முன் தென்படும் 10 நிலைகளில் 8வது நிலையை இந்தியா எட்டியுள்ள அபாயத்தை இங்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது. இன்னும் 2 நிலைகளே இருக்கும் பட்சத்தில் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்ததைப் போல் உங்களில் ஒருவர் ஒரு தீமையை கண்டால் அவர் அதை தமது கரங்களால் தடுக்கட்டும், முடியாவிட்டால் தமது நாவால் தடுக்கட்டும், அதுவும் முடியாவிட்டால் தமது உள்ளத்தால் அதனை வெறுத்து ஒதுக்கி தமது பிரார்த்தனைகளால் தடுக்கட்டும். இந்த இறுதி நிலையே இறை நம்பிக்கையின் பலகீனமான நிலையாகும். ஆகவே உங்களால் முடிந்தவரை எல்லா நிலைகளிலும் இந்த செய்திகளை அனைவரிடமும் கொண்டு சேருங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். மேலும் அல்லாஹ் குர்ஆனில் கூறுகிறான், வலா தஹ்சபன்ன அல்லாஹ காஃபிலன் அம்மா யாமலுஸ் ஸாலிமூன் இன்னமா யுஅக்கிருஹும் லியௌம தஷ்கஸு ஃபீஹில் அப்சார். மேலும் அக்கிரமக்காரர்கள் செய்து கொண்டிருப்பதை பற்றி அல்லாஹ் பாராமுகமாக இருக்கிறான் என்று நபியே நீர் நிச்சயமாக எண்ண வேண்டாம். அவர்களுக்கு தண்டனையை தாமதப்படுத்துவதெல்லாம் கண்கள் விரைத்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த மறுமை நாளுக்காகத்தான். மேலும் அநியாயக்காரர்கள் தன் செயல்களில் தோற்றிட நாம் அனைவரும் அல்லாஹ்விடம் துவா செய்வோம். அல்லாஹும்ம முன்சிலல் கிதாபி சரியல் ஹிசாபி இஹ்சிமல் அஹ்ஸாப அல்லாஹும்ம இஹ்சிம்ஹும் வஸல்சில்ஹும். இறைவா, வேதம் அருளியவனே, விரைவாக கணக்கு வாங்குபவனே, சத்திய நெறியை வேறறுக்க பல குலங்களிலிருந்து ஒன்று திரண்டு வந்துள்ள இந்த கூட்டத்தாரை தோற்கடிப்பாயாக, இவர்களை தோல்வியுற செய்து நடுக்கத்திற்குள்ளாக்குவாயாக. ஆமீன். இந்த துவாவை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பகல் போரின் பொழுது இணை வைப்பவர்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை புரிந்தார்கள். மேலும் சோதனை காலகட்டங்களில் ஓதக்கூடிய மற்றொரு துவாவே ஹுன்னூத்தையும் மறவாமல் ஓதுங்கள். அல்லாஹும்ம இன்ன நஸ்தஈனுக வ நஸ்தக்ஃபிருக வ நுமினு பிக வ நதவக்கலு அலைக வ நுஸ்னி அலைக்கல் கைர் வ நஷ்கருக வ லா நக்ஃபுருக வ நக்லவு வ நத்ருக மை யஃப்ஜுருக். அல்லாஹும்ம இய்யாக நஹ்புது வ லக நுஸல்லி வ நஸ்ஜுது வ இலைக நஸ்அ வ நஹ்ஃபிது வ நர்ஜு ரஹ்மதக வ நக்ஷா அஸாபக் இன்ன அஸாபக பில் கஃபாரி முல்ஹிக். உங்களிடையே வேற்றுமைகளை தவிர்த்து அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் உங்கள் டீம் அரைசனசன்ட். இன்ஷா அல்லாஹ் மீண்டும் சந்திப்போம். நீங்கள் இந்த காணொளியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள். இன்னொரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.